العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشاء نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم أزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانة فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكس في الخلق فلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون سبحان المنفس والجود سبحان المفرج والمحزون سبحان من جعل خزائن الغفرون سبحان من إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون يا مفرج الهم فرج يا مفرج الهم فرج يا مفرج الهم فرج يا مفرج الهموم والغموم يا حي يا قيوم فرج عنا همومنا وغمومنا فرجا عاجلا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انا نستحفظ الزوجات لنا ابداننا انفسنا ولنا ولدنا اموالنا وكل شيء اعطيتنا اللهم اجعلنا واياهم في كنفك وامانك وجوارك وعياذك كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي وذي حسد وذي فتنة من شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير اللهم جملنا بالعافية والسلامة حققنا بالتقى الاستقامة عيدنا بموجبات الندامة إنك سميع الدعاء اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأولادنا ومشايخنا والإخوان في الدين ولأصحابنا أحبابنا ونحبنا فيك ولمن أحسن إلينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين يا رب العالمين وصل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم وارزقنا كمال المتابعة ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب لا إله إلا الله محمد رسول الله
إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بحر جودك مليان جد بالغفران لا إله إلا الله الله جد لهذا الإنسان عبد سوء غزيان من ذنوبه وحلان خائف غضبان لا إله إلا الله الله محمد ربنا نستعفيك ربنا نسترضيك ولنا ظن فيك يا رجال الإيمان الله لا تخيب راجي تحت بابك لاجي لم يزل في الداجي قائلا يا حنان
للرحمن لا إله إلا الله بأهل تربة بشار والفقيه المشهار وبالعلو الأبرار من بهم حالي زار لا إله إلا الله الله يا صمد يا معطي بالعطاء لا تبطي جد لهذا المخطي بالرضا والغفران الله جد لنا بالمطلوب والفرج مثل أيوب وبفرحة يعقوب حين زالت الأحزان الفقير المحضار قائما في الأسحار قائلا يا ستار جد بالغفران الله محمد الصلاة الدائم على النبي بني هاشم عد من هو قائم بالعبادة سهران كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب رب العالمين قائد الغر المحجلين إمام الأولين والآخرين سيد السابقين واللاحقين شفيع المذنبين حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا وطبيب قلوبنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخليله وبشيره ونذيره صادق الوعد الأمين. أما بعد. Para hadirin, para jamaah, para pengunjung taman surga yang dimuliakan oleh Allah, wabil khusus
Mukarram Kiai Haji Dr. Andes Ahmad Kusyairi Mukhtar. Karena Gusmat sekarang sudah jadi tamu, saudara. Kalau dulu jamaah pengajian Ahad subuh setelah pindah ke Genteng, nah ini sudah jadi tamu. Romulan sepisan. Jadi harus dihormati biar datang lagi. Yang saya hormati Bapak Kiai Haji Dr. Andes Ahmad Kusyairi Mukhtar. Semoga kita mendapat barokahnya. Para hadirin barawuh, kita berada di hari terakhir bulan Safar, insyaallah. Nanti malam kita sudah memasuki malam pertama bulan Rabiul Awwal, bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini biasanya tidak ada kembang. Bertahun-tahun ngaji tidak pernah ada kembang. Ini ada kembang. Pertanda Muhyiddin Rabi sekarang. Muhyiddin Keluncing sudah kawin kemarin, alhamdulillah. Sudah tidak pudot lagi, sudah nyambung. Sudah tidak duda. Sudah lancing lagi. Hari terakhir di bulan Safar, nanti malam kita masuki malam pertama bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana di bulan Rabiul Awal ini kita menambah kedekatan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bulan apapun saja kita harus memacu kecintaan kita kepada Nabi. Hari apa, bulan apa saja, tidak usah ngenteni bulan Rabiul Awal, tidak usah ngenteni bulan Maulid. Tapi di bulan Maulid ini situasi lebih mendukung, karena di sana Maulid. Peringatan Maulid, salawat. Jadi kita berusaha bagaimana bulan Maulid ini menambah kedekatan, keakraban, kecintaan kita kepada Nabi. Eman orang hidup di bulan Maulid sampai ba'da Maulid kok sama Nabi tidak makin cinta, tidak makin dekat. Eman itu orang yang merugi. Sama dengan orang manusia selalu dianjurkan untuk memohon ampun kepada Allah. Dianjurkan selalu beristighfar kepada Allah. Dan apabila ada manusia memohon ampun dan beristighfar, Allah jelas akan mengampuni. Khususnya di bulan Ramadan. Kata Nabi apa? Sungguh merugi, sungguh celaka. Siapa? Orang yang hidup di bulan Ramadan sampai Syawal kok dosanya belum terampuni. Berarti dia telah menyia-nyiakan bulan Ramadan. Apalagi rugi, celaka, bangkrut, kerugian besar. Apa? Orang yang hidup nutut sama orang tuanya tapi tidak bisa menghantarkan dia ke surga. Nutut sama bapak atau nutut sama mak atau nutut sama kedua-duanya, tapi dia tidak bisa menghantarkan ke pintu. Adanya mak dan bapak tidak bisa menghantarkan dirinya ke pintu surga. Padahal pintu besar untuk masuk surga adalah dengan kedua orang tua. Kata Nabi, celaka, rugi besar, bangkrut, hancur orang yang hidup bersama orang tua kedua atau salah satunya tapi tidak bisa menghantarkan dirinya untuk menuju pintu surga. Karena ridho orang tua adalah pintu menuju surganya Allah. Rugi. Lah itulah diantaranya yang diamini oleh Nabi ketika Nabi menaiki mimbar, amin dan seterusnya. Lah sekarang kita hidup di bulan Rabiul Awal. Bukan Rabiul Awal sejak kemarin, 3 hari yang lalu saya sudah pengajian dalam rangka peringatan Maulid sejak 3 hari yang lalu. Nah, sehingga gitu Maulid saat Jumat itu mesti ada 8 pengumuman Maulid di tempat ini, kecamatan ini, desa ini, terus ternyata kok sampai bulan Maulid dia tetap sama Kanjeng Nabi, tidak tambah dekat, tidak tambah akrab, tidak tambah manut, tidak tambah rugi. Berarti tidak bisa mengambil kesempatan. Makanya nanti malam sudah masuk malam 1 bulan Rabiul Awal, pasti kita akan mendengar suara sholawat, mendengar suara pengumuman pengajian. Kita manfaatkan bagaimana bulan Maulid ini sejak awal mumpung baru masuk ini bisa menambah
kedekatan dan mahabbah kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan maulid ini kita lebih bisa meniru yang mungkin kemarin kita niru Nabi hanya 1%, bagaimana dengan maulid ini meningkat 2% minimal. Nah, sehingga ayo kita masuk bulan maulid ini, kita buat target, kita canangkan bagaimana maulid tahun sekarang menjadi sekolahan kita. Sekolah apa, Beb? Madrasah apa? Madrasah yang satu saja pelajarannya, madrasah untuk lebih mengenal Nabi Muhammad SAW. Harus begitu, Pak. Hidup ini harus begitu, harus ditoto seperti itu. Ramadan, sampai masuk Ramadan, saya Ramadan harus gini. Ini masuk bulan maulid, kita niat bagaimana maulid ini bisa jadi sekolahan kita. Bagaimana maulid ini bisa menjadi madrasah kita. Karena kita diperintahkan untuk bagi orang yang memang ingin mendapat kebahagiaan akhirat, ingin selalu berada di dalam naungan ridhonya Allah, apa kata kuncinya? Satu, tiru Rasulullah. Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Apa resepnya? Ingin mendapat ridhonya Allah, ingin kebahagiaan hari akhir. Apa resepnya? Satu, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Nabi contoh. Untuk siapa? Liman kana yarjullah, yang ingin mengharap ridhonya Allah. Itu kata kuncinya, niru Nabi. Ya, saya sampaikan, namanya orang niru harus tahu kepada yang ditiru. Siapa yang tidak? Nabi itu contoh, Nabi itu suri tauladan, Nabi itu panutan. Paham, semua orang paham. Tapi kenapa kok banyak yang tidak manut, yang tidak niru? Karena dia tidak tahu harus niru seperti apa. Karena tidak tahu kepada yang ditiru. Nah, kenapa perempuan itu kok cepat niru model baju yang ada di TV? Karena dia tahu yang ditiru. Kan ya, ada satu artis pakai kudung model gini, itu langsung di toko-toko terjual kudung artis itu. Kan ya, oh ada artis pakai baju ini, itu langsung pasaran pasti jual. Dan orang kenapa? Tahu kepada yang kepada yang ditiru. Dan sekarang kalau tidak tahu yang ditiru, gimana caranya? Niru, suruh niru Nabi, tiru Nabi, tapi tidak tahu yang ditiru. Nah, gimana mau niru? Jadi cara orang meniru harus tahu siapa yang ditiru. Contoh sekarang, sampean hadir pengajian, lihat baju saya, kok baju saya bagus. Nah, ini kasih jalan, tidak usah berdiri, kasih jalan saja. Saya ada tamu dari luar negeri ini, dari Amerika. Alhamdulillah, kasih jalan, tidak usah selamat. Duduk saja. Kamu suruh duduk sini. Ini tamu dari Amerika, ulama besar. Ya hayya wa ya sahla. Ahlan wa sahlan. Nanti akan berceramah berbahasa Inggris. Sopo ngarepin terjemah gitu lho. Usmat jangan terlalu, kan dokter Andus itu. Kan gitu. Namanya orang niru harus tahu yang ditiru. Lah sekarang saya pakai baju gini, sampean seneng sama baju saya, sampai langsung ke pasar beli kain, langsung datang ke penjahit. Ini saya mau jahit baju. Modelnya Pak, niru bajunya Habib. Lah kalau penjahitnya itu jamaah subuh, oh nggih paham kula pun, nggih pun. Seminggu sampean parani, jadi persis ini. Kenapa? Karena yang sampean suruh niru orang yang tahu. Lah kalau penjahitnya bukan jamaah ahad subuh dan tidak kenal Habib, sampean kasih kain, jahitin Kang. Model napa niki? Niru kelambine Habib. Habib sinten nggih? Pokoke niru kelambine Habib. Kula mboten sumerep, pokoke jahitan niru kelambine Habib. Seminggu sampean parani jadi rok. Jadi rok. Kan ya? Jadi kalau kok jadi rok, kan iso ngomong tiru kelambine Habib ku lanang dah. Kaget jadi sunwada. Nah, itu gara-gara niru tapi tidak tahu yang ditiru. Dia niru Nabi tapi tidak kenal Nabi. Ada dua kemungkinan.
Imma tidak dijahit atau dijahit ngawur. Lah begitu pula ketika kita diperintahkan tiru Nabi, uswah hasanah, contoh, suri tauladan dan seterusnya. Suruh niru Nabi, tapi dia tidak tahu siapa yang mau ditiru. Imma tidak niru atau niru Nah, timbullah aliran sesat. Saya ikut Nabi, tapi perbuatan jauh daripada Nabi. Saya ikut Nabi, ini murni dari Nabi Muhammad, mateni wong. Murni dari Nabi Muhammad, mengkafirkan orang. Murni dari Nabi Muhammad, jauh daripada akhlak dan perbuatan Rasulullah. Yaitu tadi, hanya bondo mempeng, tapi dia tidak tahu siapa Rasulullah. Sehingga habis ini bagaimana kita ini bulan Maulid ini kita jadikan madrasah kita jadikan sekolahan kita, niat sekolah khusus jurusan apa? Jurusan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada matematika, ada kimia, ada fisika, IPA, itu nanti di sekolahan. Bagaimana kita sekolah niat satu, ingin mengenal lebih dekat dengan Rasulullah SAW dengan tujuan apa? Menambah mahabbah, kecintaan, sehingga bisa meniru dengan sebenar-benarnya. Mulai dari hal yang sekecil-kecilnya. Nah, sehingga sebagaimana sudah kita laksanakan setiap tahun sejak lama pengajian ahad subuh, ketika masuk di bulan Maulid setiap ahad satu kita mulai dengan pembacaan salawat Maulid. Yang kedua yang kita bahas semua seputar Nabi dan para sahabat. Bagaimana kita meniru Nabi dan bagaimana kita meniru keluarga dan sahabat Nabi yang nyantri langsung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi maulud itu sekolahan. Ya, siapa yang ngajar? Mubalik yang sampean undang. Makanya ketika sampean hadir maulid, ada mubalik diundang, satu, sampean sebagai murid harus yang ngaji. Yang kedua, hati-hati ngundang guru. Ini harus. Jangan, wah itu bagus itu, senang semua orang. Jangan jadi senang, kita mau belajar bagaimana guru ini bisa menjadi penuntun kita. Ya, Nabi Muhammad ketiga. Makanya jamaah subuh ini alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, semua ini tokoh-tokoh pergerakan Islam yang ada di daerahnya masing-masing. Kita turun ke daerah takmir masjid, mesti ada jamaah subuhnya. Takmir musala ada jamaah subuhnya. Peringatan Maulid panitia ada jamaah subuhnya. Nah, karena kita ini bermanfaat gitu mudah-mudahan di masyarakat. Nah, hati-hati, jangan cuma seneng tok. Apalagi sampai ada hal-hal yang sekiranya tidak cocok dengan syariat aja, jangan. Itu akhirnya sekolahan ngajari salah kepada muridnya. Murid kan tidak tahu, yang penting guru kencing berdiri, murid nah kan gitu. Itu pokoknya jari Habib itu Ustadz Kiai itu oleh akhirnya dedekan. Bagaimana sampean harus sadari, Maulid itu bukan hanya untuk rame-ramean, bukan hanya untuk arak-arakan. Tok arak-arakan boleh, hang dobo salurung dul. Jadinya pawai ada festival ini, mau festival arak-arakan. Ndok sampean bawa puter-puter. Nawi netes nang lurung. Nggak apa-apa. Biar melek semua orang itu bawa pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih banyak di bumi Banyuwangi ini khususnya, kan gitu. Nah, cuman inti daripada para maulid yang akan sampean adakan mumpung durung nih, bagaimana maulid yang ayo toto jadi madrasah, jadi sekolahan, jadi sekolahan kita, jadi kampus kita kalau kuliah untuk lebih satu jurusan saja, jurusan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Enak gitu, habis maulid Kanjeng Nabi begini, habis sekolah di sini mungkin langgar sebelah, langgar sampean sudah undang kiai fulan, langgar sebelah saya sampean sekolah ke sana, niat sekolah, dengarkan secara seksama, kan gitu, dengarkan secara sama. Dan ketika sampean menjadi panitia, sampean mencari kiai mubalik, sampean harus tahu yang sampean undang akan menjadi gurunya masyarakat. Sehingga harus tahu, ngundang mubalik berarti ngundang gurunya masyarakat. Satu materi saja Muhammad sallallahu alaihi
Untuk apa cerita ngalor ngidul nah, orang masyarakat masih belum kenal kepada Nabi Muhammad. Mudah-mudahan insyaallah ini saya berai ngaji kitab dulu sampai bab awal ya, daripada adab tentang bagaimana kita menghadapi orang yang sedang sakit. Insyaallah mulai Ahad depan kita istirahat dulu, pending pengajian kitab fikihnya. Kita bercerita tentang syamailu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Nabi, bagaimana budi pekerti Nabi, bagaimana akhlak Nabi, bagaimana keluarga Nabi, bagaimana murid-murid Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita bisa niru. Mungkin kemarin baru 1%, sekarang 2% dan seterusnya. Makin lama makin dekat, makin cinta, makin manut kepada Rasulullah sampai kita wafat akan ma'i fil jannah, kata Nabi. Ma'i fil jannah, bersama saya di surga, kata Nabi. Insyaallah. Dan itu kebahagiaan. Ketika Al-Imam siapa itu ya, seorang ulama besar, didatangi oleh seseorang, tanya, coba ceritakan keindahan surga itu. Ceritakan, udah dari ada gini, ada buah-buahan kari metik, dan itu mau degan, tek turun degannya dan seterusnya, mau apalah bebas gitu, kenikmatan surgawi. Ketika ulama ditanya, ceritakan sama saya surga itu, kenikmatan surga apa? Apa jawabannya? Fihi Rasulullah. Itu saja. Ditanya apa kenikmatan surga atau bidadarian? Enggak. Kalau sampai tanya, kenapa surga itu kok menjadi apa harapan semua orang? Dan apa sih keindahan dan kenikmatan surga itu? Fihi Rasulullah, di surga ada Nabi. Fi jannatin ma syaqani min wasfiha illa likaunil hibbi fiha khayyama. Surga, kata Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habasyi yang mengarang Maulid Simtud Duror. Beliau mengatakan surga. Enggak, saya tidak rindu ke surga, tidak tergiur dengan surga. Karena sifatnya surga katanya ada gini, ada tajri min tahtihal anhar, terus ada bidadari, ada istana-istana, tidak menggiurkan kepada saya. Yang menggiurkan kepada saya satu saja. Apa sebab? Apa yang menggiurkan? Di surga ada Rasulullah. Tutup. Kenapa sebab? Karena surga sa'widodari ini sekabiannya hanya percikan daripada cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, nah? Surga yang katanya orang sudah ngilur sudah sama surga, itu hanya tis daripada cahaya Rasulullah. Wa kulluhum min rasulillahi multamisun gharfan minal bahri aw rashfan minad diami. Cahaya Nabi bagaikan lautan yang tak bertepian. Kenikmatan ini hanya diambil setetes jadi surga, setetes jadi widodari, setetes jadi ini, dan seterusnya. Biang daripada cahaya itu, biang dari semuanya adalah nuru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan percikan dari Sang Maha Cahaya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah harus gini, Pak, harus semangat. Jadi hidup ini tidak gelambiar itu. Ngalor tidak tahu maulid, tidak tahu sapar, ngalor gitu. Jangan, hidup ini harus serius gitu. Kata Said Muhammad Maliki, gimana? Al-dunya mahi mizah. Dunia ini bukan ya Nabi yang tegap, niat berhadapan dengan Nabi. Ya Nabi salam, yang tegap gitu, toleh. Ketika baca selawat yang semangat gitu. Ya Rasulullah salamun alaik, semangat gitu. Coba ada undang kempul langsung ditindas ya. Yang semangat gitu, semangat gitu. Sudah ditabui semangat, Nabi kopok kupingnya. Kan kalau aki sudah sowak begitu. Kan ya. Dan saya sampaikan, unta itu joget. Ada sholawat ini untuk joget. Itu sampai baca qasidah. Salatullahi malahat
awakim Ahmad khairi man rakiban, dan seterusnya. Karena ada dawuh alam taraha wa qad maddat khutaha wa salat min madami'iha sahaib. Alam taraha, kau tidak lihat unta-unta itu? Wa qad maddat khutaha, sungguh-sungguh telah memanjangkan langkahnya seperti orang yang joget begitu. Kan biasa jalan gini, gini. Ketika kapan? Ketika hadis surah Bismil habaib, ketika bersenandung sambil nompak unta. Dulu itu kalau kafilah unta itu pasti ada istilah sekarang penyanyinya. Dalam rombongan ada 50 unta kafilah perjalanan sekian bulan, itu kan ada, itu ada tukang nyanyinya. Ada yang bersenandung. Itu unta kalau ada senandungan begitu makin semangat. Dan ketika bersenandung Bismil habaib dengan nama Rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad, itu unta memanjangkan kakinya gini joget. Wasalat min madami hasaib, dan nangis unta itu. Unta. Bagaimana juga unta yang dinaiki oleh Sayyidatuna Halimatus Sa'diyah yang datangnya ketika turun dari rumahnya selempotan unta. Mau rubuh karena sudah tidak makan, tidak ada suket di gunung kering. Tapi ketika pulang di atas punggung unta itu ada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qad atat wa atanuha. Di mana itu dalam Maulid Habsyi? Wa syarifu dhaifatan. Ketika datang Siti Halimah, untanya dan keledainya selempotan. Wa raja'at, tapi ketika pulang, ketika di punggung unta ada Nabi Muhammad. Wa huma lidawabil qafilati yasbiqun, nyalip unta-unta yang lain joget begitu. Jangan, kadang-kadang saya maulud di sini ya sudah nyanyi Habib Jawad kemeringet nyanyi itu loh. Ya Sayyid. Wah ngendir. Harus semangat ya. Itu namanya ruhul mahabbah. Yang bisa menggerakkan. Harus. Jangan gelam biar urip. Ad-dunya mahi mizah, bukan untuk hai dunia ini. Wal jannah mahi, balas dan surga bukan gratisan. Gratisan. Ada kan cerita itu, ada orang saleh mau masuk hamamat, WC umum lah kalau istri saya, hamamat. Stop. 2.000 Pak. 2.000. Geru Pak, nangis. Karena ditagih uang 2.000. Akhirnya orang sekitar kan kesian semua. Enggak dibecis lah. Akhirnya rebutan yang bayarin. Dan saya bukan tidak punya uang. Saya nangis ini ngoyot tok, sak najisan, sak pesingan 2.000. Bagaimana dengan surganya Allah? Bayar piro iso? Oh ya ini kan ngoyot gitu. 2.000. Bagaimana surga dengan sifatnya seperti itu? Akhirnya harus bayar berapa? Saya dapat mana saya uang untuk Al-Jannah, kata Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, wal jannah mahi balas. Sedangkan surga bukan hal yang gratisan. Dan dibuktikan kan oleh Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki yang ada di Mekah, guru kita bersama, semoga kita diaku muridnya, ulama besar, profesor, doktor yang diholi di Jenisari setiap bulan Rabiul Tsani ya, sebulan lagi itu. Dibuktikan sama beliau ketika beliau dipanggil pemerintah praja mau dipateni lereno selawat. Saya ini katanya salah satu panglima lah jenderalnya. Saya ini tukang belai orang. Kata saya tukang belai orang. Apa kata Sayyid Muhammad? Saya anaknya orang yang biasa dibelai untuk membela kebenaran. Belen. Belen. Saya anaknya orang yang biasa dibelai untuk naruh Rasulullah SAW. Wafat Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, diganti putranya yang sekarang ini, Dr. Ahmad bin Muhammad, anaknya. Didatangi lagi oleh pembesar itu jenderal, leren maca salawat. Apa kata beliau? Saya sama dengan abah saya. Taruhan saya leher. Ketokan leher saya tidak mau tanda tangan untuk ngelereni orang bermaulid di tanah Mekah ini. Sampai sekarang jamaah haji yang dapat kesempatan ziarah ke Sayyid Ahmad berkunjung ke sana, setiap malam dia Nabi salam alaika di tengah-tengah negara yang melarang.
Oke, ini alhamdulillah ya Nabi mau bebas subuh, siang, sore, bengi sampean mau ya Nabi. Hanya orangnya yang malas gitu. Kadang-kadang lagunya itu yang bikin malas lah ya Nabi salam alaihi sama semende lambine dibuka kancing gitu sekel menggasih gitu dia. Sudah harus leren. Oke, demikian kita berikan kesempatan ini, waktu masih panjang, kepada Bapak Kiai Haji. Ini teman saya, saudara saya. Beliau sekarang menjabat Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Papua. Alhamdulillah. Ya, alumni Ahad Subuh. Dulu sampean belum ngaji masih. Kiai Haji Saiful Islam Al-Payage, atau yang di TV dikenal dengan nama Ustadz Payage. Ya, ini hadir, kita berikan kesempatan untuk ya minimal cerita-cerita lah sama-sama. Kalau pidato tidak kilawani biasa gitu. Karena yang ditiru pidato saya semua. Gitu. Tapi sekarang sudah jadi ketua MUI Provinsi. Saya desa belum, Pak. Beliau untuk memberikan nasihat kepada kita bersama pada kesempatan pagi hari ini. Semoga manfaat dan barokah kepada Kiai Haji Saiful Islam Al-Payage, Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Papua, dipersilahkan. Sallallahu alaihi Muhammad. Duduk sini, tidak kelihatan orang. Ya, saya ongkosi pesawat sampai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa syarrif wa karrim azim ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdali. Amma ba'du, yang sangat saya cintai, yang sangat saya muliakan, kepada seluruh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hadir di taman-taman surga ini, yang insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ini orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, mudah-mudahan saya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Khusus bil khusus para habaib, para asatid, para guru, khususnya guru saya, abang saya, keluarga saya, Al-Habib Ad-Da'i ilallah Habib Hashim Kamal bin Abdullah Segaf,
Ini wali Allah. Ini wali Allah beliau ini. Saya ini tahun 93 masuk di pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukarjas di pondok. Masuk, saya nggak punya keluarga, ya dari Papua jauh, nggak punya keluarga, nggak punya abang, nggak punya siapa-siapa. Tapi alhamdulillah saya ini dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang luar biasa, yakni Habib Hashim Kamal bin Abdullah Asgaf. Jadi pertama kali ketemu langsung klop, langsung nyambung. Ya mungkin hati ke hati itu ada apa ya, rusul ya, ada sambungan. Alhamdulillah. Jadi geluh kesah saya, masalah apapun, ya saya curhat sama Habib Hashim. Bukan hanya sampai di situ, bahkan ngaji pun saya kayak Habib Hashim. Beliau ini orang pintar. Beliau ini orang pintar, orang alim. Insya Allah alhamdulillah kita yang hadir mudah-mudahan mendapatkan barokahnya. Ya. Beliau orang cerdas. Jadi tokoh-tokoh Islam mesti mencerdaskan umatnya. Dan ini salah satu yang kita miliki. Mudah-mudahan sama beliau sampai surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau beliau jelaskan gamblang sekali, memberikan contoh-contoh yang luar biasa, sehingga langsung lengket apa-apa yang disampaikan oleh para Habib Hashim Kamal bin Abdullah Asgaf. Tidak hanya ngaji kitab kuning, saya sampai hatamkan Jurumiyah sama beliau. Saya hatamkan Kailani, ilmu saraf sama beliau. Walaupun saya sekolah di MI, MTS, tapi saya tetap ada guru privat. Guru privat saya adalah Habib Hashim Kamal bin Abdullah Asgaf. Dan tidak sampai di situ. Beliau mengajarkan saya lebih dari itu. Yaitu adalah bagaimana menjadi adai ilallah, menjadi mubalik di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Habib tadi mengatakan, ya apa yang diceramahkan itu ya sesuai apa yang ada di Habib Hashim. Jadi memang apa yang ada di kepala saya ini adalah apa yang ditanamkan oleh Habib Hashim Kamal bin Abdullah Asgaf. Ini luar biasa. Yang luar biasa ini bukan hanya mengajarkan, tapi ketika beliau ini ada ceramah ke Pasuruan, ke Probolinggo, ke Bondowoso, bahkan di sebagian kota Situ Bondo, beliau tuh ngajak saya, bilang kepada panitia acara, kadang maulid, kadang Isra Mi'raj, ini ada murid saya dari Papua, ini mu'alaf, anaknya pendeta. Sebelum saya ceramah, dia suruh baca selawat dulu. Jadi sebelum Habib Hashim naik ceramah, saya suruh ceramah dulu, suruh naik di panggung. Dan mengajarkan kecintaan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana memperkenalkan Simtud Durar, Maulid Habsyi, Habib Ali Al-Habsyi, memperkenalkan orang-orang yang sudah merindukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau memperkenalkan ini thariqah, ini jalan yang benar yang bisa membawa rahmat bagi seluruh alam dunia ini, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kita yang hadir ini jangan ragu mengikuti para habaib, terutama Habib Hashim Kamal, insyaallah fil jannah. Amin.
Insyaallah fil jannah, amin. Ini tariqah. Apapun tariqah yang datang, terus di tariqah ini. Ihdinas siratal mustaqim. Insyaallah kita akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengajarkan. Mari kita sama-sama baca. Rabbi faj'al mujtama'na ghayatuhus nul khitami wa'tina ma qad sa'alna min ataya kal jisami min ataya kal jisami Rabbi faj'al mujtama ghayatuhus nul khitami waqtina ma qad sa'alna min ataya kal jisami min ataya kal jisami wa akrimil ar wa hamina milika khairil anami wa baligil mukhtara anna min salatin wa salamin min salatin wa salamin Rabbi al-mujtamana ghayatuhus nul khitami wa'tina ma qad sa'alna min ataya kal jisami min ataya kal jisami. Habib Hashim Kamal bin Abdullah As-Segaf mengajarkan selawat-selawat yang dilantunkan Habib Ali Al-Habsyi. Dan saya masih mondok itu sudah diajarkan. Dan saya paling senang selawat ini. Para hadirin yang sangat saya cintai, saya paling senang Rabbi faj'al ini. Dan saya melihat artinya luar biasa. Waqtina ma qad sa'alna. Apa yang kita mau minta, insyaallah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai ketika pertama kali haul saya menghadiri ke Solo, haulnya Habib Anis, Allah yarham. Itu saya nabung, Pak. Nabung. Karena saya mondok di pesantren, nabung sama Habib Hashim. Saya ingin hadiri haul Solo. Saya nabung ya. Ada 2.000, 10.000. Setahun. Saya nabung sampai kalau nggak salah 500. Dan itu buat ongkos saya bisa menghadiri haul Solo. Yaitu haulnya Habib Ali Al-Habsyi yang ngarang Simtud-Durar. Sampai di Solo saya mendengar salawat Rabbi faj'al mujtama, meneteskan air mata. Ya Allah, salawat ini yang aku rindukan, aku cinta. Saya tidak tahu siapa yang ngarang. Saya tidak tahu di mana asli datangnya dari mana salawat ini. Ternyata di sini sumbernya. Saya tahu Habib Ali Al-Habsyi meneteskan air mata, bukan karena sedih, tapi terharu kerinduan saya kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan luar biasa guru kita Habib Hashim Kamal bin Abdullah ini. Beliau pernah mengatakan ke saya, full, kalau beliau panggil ke saya, full, nanti kamu
akan jadi penceramah lebih dari saya, kata beliau. Dan ternyata betul doa. Ternyata saya ikut lomba dai di mimbar di TPI dulu. Sekarang MNC TV ditonton seluruh nasional. Alhamdulillah. Saya didoakan Habib Hashim bukan hanya Jawa Timur tapi seluruh Indonesia diundang untuk mengisi pengajian. Barakahnya Habib Hashim Kamal bin Abdullah Asgaf luar biasa. Dan ini kok orang telepon ini. Ini sudah cukup apa terus ini? Ya, saya ini mau hadir, mau mendengar pengajian, tapi saya suruh bicara, jadi mohon izin, mohon dimaafkan kalau ada salah hilaf, mohon maaf. Mudah-mudahan saya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ketika saya tampil di TV itu semua selalu saya kontak Habib Hashim. Besok saya ceramah di TV, apa nanti yang saya sampaikan? Jadi saya ini corongnya Habib Hashim. Jadi apa yang, oh ini kamu ceramah ini. Bahkan waktu final itu luar biasa. Saya juga telepon Habib Hashim. Ini bagaimana beliau arahkan ini. Alhamdulillah. Dengan barakahnya juga kita alhamdulillah sekarang ya diamanahkan sebagai ketua MUI Provinsi Papua. Ini sejarah tidak ada dalam perjalanan bangsa Indonesia ini di Papua yang orang asli Papua yang jadi ketua MUI Provinsi Papua. Alhamdulillah saya orang pertama kali orang asli Papua. Ya. Walaupun tadi Habib Hashim bilang saya dari Amerika, dari Afrika. Ya. Jadi, saya asli dari Papua. Asli dari Papua. Ya, alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan Papua banyak yang masuk Islam. Mudah-mudahan Papua terus bersinar nur Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah. Papua ini dulu orang asli Papua cuma daerah Papua Barat yang muslim. Yaitu daerah Raja Ampat, daerah Fakfak, daerah Bintuni, daerah Babo, daerah Papua Barat. Tapi alhamdulillah dari tahun 2000-an ke sini ini di Papua ini bukan hanya Papua Barat tapi Papua sendiri, daerah pedalaman, dan saya sendiri orang pedalaman, orang pegunungan. Alhamdulillah berbondong-bondong masuk agama yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi luar biasa. Luar biasa. Dan saya ini alhamdulillah bisa hadir pada subuh ini. Memang saya ngantar santri saya ke Habib Taufik Pasuruan. Ada 3 santri asli Papua. Harapan saya mudah-mudahan bisa menjadi ya payage-payage di masa-masa yang akan datang untuk tetap menyiarkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tanah Papua. Dan kenapa saya pilih Habib Taufik? Saya konsultasi sama Habib Hashim juga. Habib ini saya mau taruh santri ini di mana? Di mana? Hasan di Habib Taufik. Ya bismillah. Mudah-mudahan mohon doanya, mudah-mudahan jadi santri-santri yang luar biasa di masa-masa yang akan datang. Karena Papua ini kekurangan dai. Papua kekurangan mubalik. Begitu banyak orang-orang luar biasa. Kebenaran Allah tunjukkan. Walaupun kebenaran itu ditutup-tutup dengan cara bagaimanapun.
Nur Allah, nur Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan masuk, akan tersiar dimanapun itu. Alhamdulillah. Makanya alhamdulillah kita bisa menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah bergeser sedikit pun, karena ini banyak orang-orang yang di luar Islam banyak memeluk agama yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul kata Habib Hashim tadi, mesti pengajian itu semangat, Pak. Betul, semangat, gira dakwanya. Wakafkan diri kita untuk mensiarkan dakwah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Memang ini yang diajarkan oleh guru-guru kita, para habaib kita. Semangat. Ketika Allahu Akbar, Allahu Akbar, kadang jamin Allah Akbar, mesti semangat Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apalagi ibu-ibu Allah Akbar, mesti semangat. Jadi apa yang disampaikan itu benar. Ya, mudah-mudahan kita mendapatkan barakahnya Habib Hashim Kamal bin Abdullah As-Sagaf. Mudah-mudahan kita terus di sini. Mudah-mudahan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Mohon doanya, mudah-mudahan kalau di Aceh ada serambi Mekah, mudah-mudahan di Papua menjadi serambi Madinah di masa-masa yang akan datang. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyi wa hifdzal mursalin wa ilham al malaikatil muqarrabin. Allahumma ghanina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam, mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah. Sungguh pagi hari ini adalah pagi yang sangat istimewa, walaupun setiap ahadnya juga istimewa. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan sebagai amanat daripada guru kita, akan tapi terus terang ide ini juga dari saya setelah beliau beberapa kali berjumpa kami dan bahkan hadir di tempat saya di Genteng sana. Kita mari terus semangat untuk merapatkan barisan dalam memegang bendera-bendera Nabi Muhammad SAW. Tidak ada tujuan lain apa sih, satu, sebagaimana yang disampaikan oleh saudara kami Ki Haji Saiful Islam Al-Bayaki tadi, waqribil arwaha minna bil liqa khairil anam. Kita jauh-jauh dari berbagai tempat daerah yang jauh, yang terpencil, datang di tempat ini hanya satu tujuan jangka pandang. Waqribil arwaha minna, ya Allah, muliakan roh-roh kami nanti, dan roh-roh kita ini akan bisa mulia di hadapan Allah. Satu, bilika khairil anam, pertemukan roh kami nanti, kumpulkan
dengan khairul anam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menjelang Maulid, mari kita semangat untuk masuk di madrasah Muhammadiyah. Muhammad artinya pelajaran yang mendidik kita dan masyarakat kita agar lebih kenal siapa sebenarnya Nabi Muhammad. Oleh karena itu, seperti sampaikan beliau, cari mubalek yang benar-benar. Kemudian yang berikutnya, kita sangat bersyukur kepada Allah karena punya majelis ini. Ini nikmat besar, nikmat yang tiada tara, nikmat yang termahal harganya bagi kita. Karena majelis inilah